Militer Rusia merebut wilayah Memrik di Republik Rakyat Donetsk. Unit-unit Battle Group Center Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan Memrik di Republik Rakyat Donetsk melalui pertempuran, demikian pernyataan resmi militer Rusia. Unit-unit Battle Group Center Rusia melancarkan serangan terhadap formasi Brigade Infanteri ke-142 dan Brigade Jaeger ke-71 milik tentara Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 di sekitar Kalinovo, Mihailovka, Rosovka, dan Druzhba di Republik Rakyat Donetsk. 8 serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Jaeger ke-68 milik tentara Ukraina dan Brigade kedua dan ke-14 milik Garda Nasional dihalau Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan hingga 560 personel, 4 kendaraan tempur lapis baja, 3 kendaraan bermotor, 1 meriam artileri gerak sendiri Akatsya 152 mm, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam lapangan D-20 152 mm, dan 4 howitzer D-30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 10 September, militer Rusia total kehilangan 627.790 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, militer Rusia juga total kehilangan 8.640 tank, 16.925 kendaraan tempur lapis baja, 24.330 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.880 sistem artileri, 1.180 sistem roket peluncur ganda, 942 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.933 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Ukraina melancarkan serangan pesawat nirawak besar-besaran ke beberapa wilayah Rusia pada 10 September, termasuk Bryansk, Moskow, Tula, Kaluga, Belgorod, Kursk, Oryol, Voronezh, serta wilayah Krasnodar Krai. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 10 September melansir total 167 kontak senjata di garis depan dalam 24 jam terakhir. Pasukan penerbangan dan rudal serta artileri Angkatan Pertahanan Ukraina juga melancarkan 13 serangan terhadap area konsentrasi personel dan pertahanan anti-pesawat musuh, dan juga mengenai 5 sistem artileri Angkatan Bersenjata Rusia. Terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim 144 pesawat nirawak Ukraina ditembak jatuh dalam semalam, yang berpotensi menjadikannya salah satu serangan terbesar sepanjang perang. Jumlah pesawat nirawak terbanyak 72 dilaporkan ditembak jatuh di Bryansk Oblast, diikuti oleh Moskow Oblast, 20, dan Kursk Oblast, 14. Gubernur Moskow Oblast Andrei Vorobyov mengatakan seorang wanita berusia 46 tahun tewas, dan 3 warga sipil lainnya terluka dalam serangan pesawat nirawak di kota Ramenskoye. Kota itu terletak 46 km di tenggara Moskow. Ушла. Angkatan Udara dan Pertahanan Udara Rusia menyerang personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 148 wilayah. Pertahanan Udara Rusia juga menembak jatuh 2 bom udara berpemandu buatan Prancis Hammer, 4 roket HIMARS buatan Amerika Serikat dan 45 kendaraan udara nirawak. Sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan total 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.166 kendaraan udara nirawak,
579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.969 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.447 sistem roket peluncur ganda, 14.358 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 25.825 kendaraan bermotor militer khusus. Прошел пуск, цель дошла, все спокойно поразили. То есть даже с такой, скажем, сложной целью, да, наши многие войска все сработали отлично. Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированием 92-й десантно-штурмовой бригады и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцов, Гоптовки и Волчанских хуторов. Отражены две контратаки штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 150 военнослужащих и 2 автомобиля. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригады, 1-й бригады Национальной гвардии Украины и 119-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Нововодяново, Григоровки и Серебрянского лесничества. Отразили 2 контратаки подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, БТР М113, 6 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Краб», гаубица FH-70, гаубица Бал-1, гаубица М198, гаубица Д-20, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105 мм орудие Л-119, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено 6 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригад в районах Константиновки, Залезнянского и Часова Яра. Отразили контратаку штурмовой группы противника. ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, 9 автомобилей, 155 мм гаубицу М198, 152 мм гаубицу МСТБ, 2 152 мм орудия Д-20, 2 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудия М119 и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожено 3 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 4 реактивных снаряда «Химарс» и 45 беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Меморик. Нанесли поражение формированием 142-й пехотной, 71-й егерской бригад и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ Украины в районах Калинова, Михайловки, Розовки и Дружбы. Отразили 8 контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады, 2-й и 14-й бригад Национальной гвардии ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20, 4 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 105-й бригады территориальной обороны и 21-й бригады Национальной гвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь и Новодаровка. Отражены 2 контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 125 военнослужащих, 3 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Краб», самоходную артиллерийскую установку «Пал-1». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 128-й горно-штурмовой бригады, 39-й бригады береговой обороны в районах Жеребянок, отряда Каменки и Херсона. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, 7 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены 2 склада боєприпасів. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Провів ставку.
кілька ключових питань: захист енергетики від російських ударів, захист наших позицій на фронті. Детально розібрали постачання у війська артилерії, включаючи наші Богдани, та забезпечення наших бригад технікою. Щодо енергетики, є чіткі терміни та вимоги по кожному об'єкту, по фізичному захисту, по прикриттю з повітря. Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна. І за будівництво захисту, і за роботу ППО. Детально працюємо і щодо комплектації наших бойових бригад та бригад резерву. Окремо сьогодні була доповідь міністра оборони України Умєрова за результатами Рамштайну та його перемовин з партнерами. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Те, про що ми домовились на інші місяці, теж має бути вчасно. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить хід війни. Була сьогодні і детальна суто військова доповідь головкому Сирського, передусім про Донецькі напрямки. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та дійсно стійко відбивають російські штурми і відновлюють наші позиції. І це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський, саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності. Окремо головком доповів по обороні на Харківщині та по наших активних діях на території Росії в Курській області. Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де сусідів. Ще одне. Провів сьогодні кілька нарад з нашою командою міжнародників. Готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня. Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат «Саміт перших леді та джентльменів», який теж відбудеться цього тижня. І готуємо нові перемовини з партнерами заради більшої сили для України, заради більших можливостей для нашого суспільства і заради наближення справедливого миру. Пам'ятаємо ключову мету – мир для України, для всієї України, для усіх наших людей. Дякую кожному і кожній у світі, хто допомагає. Слава Україні!